أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl we are in the class number 140. Inshallah today we are going to start lesson number 13 of Durus volume 3. Let's get started. Lesson number 13. In this lesson, we learn the following. Number 1, Lamul Amri. We have learned the Amr in book 2. Example, Uktub, write. This form of the Amr is used to command or request the second person. To command or request the third person, the form Li Ektub is used. It means let him write or he should write. Example, Li Ektub Kullu Talibin Ismahu fi hadihil warakati. Let every student write his name on this paper. Li tajlis kullu talibatin fi makaniha. Let every female student sit in her place. This form is also used with the first person plural. Example, li na'kul. Let us eat. The lam used in this form is called lamul amr. It is used with the mudari majzoom. Li yaktub, li yaktuba, li yaktubu, li taktub, li taktuba, li yaktubna, li aktub, li naktub. The lamul amr has kasra, but it takes sukun after wa and fa and samma. Example, liyajlis kullu talibin wal yaktub. That every student sit and write. Li yajlis wal yaktub, not wa li yaktub. Fal nakhruj, so let us go out. Not fa li nakhruj. Linakra kalilan summal nanam. Let us read for some time then sleep. Okay, so இங்க ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இன்ஷால்லா இன்னைக்கு டாக்டர் அப்துல் சார் உங்களுக்கு படிச்சுறாங்க. தட் இஸ் லாமுல் அமர். ஸோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கலாம் இத்தனை பாடத்துல. நம்ம யூஸ்வலி செகண்ட் பர்சனுக்கு உக்துப், உக்துபா, உக்துபு, உக்துபி, உக்துபா, உக்துப்னு இந்த 6 ஃபார்ம் தான் படிச்சு வரோம் கான்ஜுகேஷன். அப்ப தேர்ட் பர்சனுக்கு அல்லது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு ஒரு கேள்வி உங்க மனசுல இருந்திருக்கும். அதாவது ஹி மஸ்ட் ரைட், ஹி ஷுட் ரைட், லெட் ஹிம் ரைட், லெட் அஸ் கோ அவுட். அப்போ அது வரைக்கும் நம்ம அது பேர் தான் லாமுல் அமர். அந்த கான்செப்டை வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் லாமுல் அமர். ஓகே, ஸோ லாமுல் அமர் என்ன பண்ணணும்? ஃபெயில் முதாரி மஜ்சூம் ஆகிடும். ஓகே, ஃபெயில் முதாரி மஜ்சூம். அதனால லி எக்துப். ஓகே, 1. பாயிண்ட் 2, இதே லாமுல் அமர் நீங்க எக்துப் சொல்லிட்டு நீங்க உட்காருங்க அப்புறம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்? வா அர்ஃபத்தப் அல்லது ஃபா அர்ஃபத்தப் அல்லது சும்மா எது நீங்க ஆட் பண்ணாலும் சரி, அந்த லாமுல் அமர் வந்து என்ன ஆயிரும்? கஸ்ராக்கு பதிலா சுக்குனா மாறிடும். இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களால பார்க்க முடியும். எஜ்லிஸ் குல்லு தாலிபின் ஒல் எக்து. எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் சிட் அண்ட் ரைட். திஸ் லாம் இஸ் கால் லாமுல் அமர். Ejlis is fi'l mudari majzumun. Kullu is the fa'il. Wa huwa mudaf. Talib mudaf ilayhi. Wa is sarfataf. Again, lam is lamul amr. Yaktub is fi'l mudariun majzumun bisukun. Okay. So என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? லீ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண லிஜ்லிஸ் நடுவில் வந்ததுன்னா அல்லது நடுவில் சொல்றது வாவோ அல்லது ஃபாவோ அல்லது சும்மா எது வந்தாலுமே அதுக்கு முன்னாடி அந்த லாமுலோட கஸ்ரா வந்து ஐ மீன் சுக்குனா மாறிடும். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2. We have learned lamun nahiya in book 2 lesson 15. Here is an example. La tajlis huna, don't sit here. There we have learned the use of lamun nahiya with the second person only. Now we learn its use with the third person. Example, La yakhruj ahadun min al-fasl. Let no one leave the class, or no one should leave the class. Note the difference between these two sentences. La tadkhulu sayyaratul ujrati al-jamiyata. A taxi does not enter the university. Okay, this lam is called lamun nafiya. La tadkhul sayyaratul ujrati al-jamiyata. A taxi should not enter the university.
and this lam is lamul amr. I mean lamu nahiya. La tadkhul sayyaratu al-ujati al-jamiyata. Taxi should not enter the university. This is la tadkhul is your lamu nahiya. The la in the first sentence is the lamu nafiya, and the second sentence is the lamu nahiya. The verb after the lamu nafiya is marfu. It does not change anything, right? And after the lamu nahiya, it is majzum. The verb after the lamu nafiya is marfu, and after the lamu nahiya, it is majzum. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளனேஷன் புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம லாமு நாஹியா படிச்சிருக்கோம். அதாவது இஜ்லிஸ், லா தஜ்லிஸ், சிட் டோன்ட் சிட், லா குல், லா தனம், லா தகுல் டோன்ட் ஈட், லா தனம் டோன்ட் ஸ்லீப். அப்போ என்ன செய்யும்? லாமு நாஃபியா, அந்த லாமு நாஃபியா ஃபேலு முதாரி மஜ்ஜூமா ஆக்கிடும். இது நம்ம படிச்சு சொல்லணும். இதே லாமு நாஃபியா நம்ம என்ன செய்யலாம்? எப்படி இப்போ லாமுல் அமர் நீங்கள் வந்து தேர்ட் பர்சனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கும் கொண்டு வந்தீங்களோ அதே மாதிரி வந்து லாமு நாஹியாவையும் நீங்க கொண்டு வரலாம். அப்படி கொண்டு வரும்போது இதாகவும் ஃபேல் முதாரி மஜ்ஜூம் ஆயிரும். ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க லாமு நாஹியாக்கும் லாமு நாஃபியாக்கும். இதுல அழகா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். லா ததுகுல்லு சையாரத்து அல் உஜதி அல் ஜாமியத்தை. இப்போ லா வந்து லாமு நாஃபியா, ததுகுலு ஃபேலுன் முதாரின் மர்ஃபூன் பிதம்மா, சையாரத்து இஸ் அ ஃபைல், வஹுவ முதாஃப், அல் உஜதி முதாஃப் இலைஹி, அல் ஜாமியத்தை இஸ் மஃபூல் பிஹி. The taxi should not, I mean, does not enter, or is not entering, or will not enter the university. அப்போ இந்த லா வந்து எந்த இது பாதிப்பும் உண்டாக்காது இந்த ஃபெயில் முதாரியில. அதனால இது லாமு நாஃபியான்னு சொல்றோம். as far as லாமு நாஹி இஸ் கன்சர்ன், இந்த லா நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபெயில் முதாரி மஜ்ஜூம் ஆயிடும். லா ததுகுல் சையார் ருஜித்தில் ஜாமியா, சேம் சென்டென்ஸ், ஒன்லி ஹியர் லா ததுகுலு, இங்க லா ததுகுல், இங்க மர்ஃபூ, இங்க மஜ்ஜூம். அப்போ மீனிங் என்ன ஆகும்னா டாக்ஸி ஷுட் நாட் என்டர் தி யூனிவர்சிட்டி. டாக்ஸி வந்து உள்ளே நுழையக்கூடாதுன்னு பேசுது இந்த சென்டென்ஸ் இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லாமுன் நாஃபியா, செகண்ட் லாமுன் நாஹியா. லாமுன் நாஃபியாக்குள்ள அடுத்த உள்ள வேர்ப் மர்ஃபூல இருக்கும், லாமுன் நாஹியாக்குள்ள அடுத்த வேர்ப் வந்து மஜ்ஜூம் ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் டு பி நோட்டட். நெக்ஸ்ட் நம்பர் 3, அல் ஜஸ்மு பித் தொலபி. A mudari preceded by an amr or a nahi is majzoom. Example, ikrah marratun ukhra tafhamhu. Read it again and you will understand it. La taksal tanjah. Don't be lazy and you will pass. This is called al jazm bit talab. The mudari being majzoom because of amr or nahi. The word talab means demand and it is used to include both the amr and nahi, because both of them signify demand. The mudari majzum that comes after the amr or the nahi is called jawab talab. So another important concept has been brought here, has been introduced here by Dr. Abdul Saab. அடுத்த முக்கியமான இது வந்து அல் ஜஸம் பை தலப். தலப்னா டிமாண்ட், ரிக்வெஸ்ட் உள்ள மீனிங் தலப். என்ன விஷயம்னா இங்க உதாரி ப்ரொசீடட் பை அம்ர், ஒரு முதாரி வேர்ப் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அம்ர் வந்திருந்தா அல்லது நஹி வந்தா, லஹினா லாமு நாஹியா. இப்போ லா தஜ்லீஸ்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, லா தஜ்லீஸ், லா தக்ரா, லா தக்துப், அது லாமு நாஹியா சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த நஹி அதோடைய மஸ்தர் ஃபார்ம் நஹி, நஹியுன், அந்நஹியு. ஸோ ஒரு முதாரி வேர்பு அதுக்கு முன்னாடி அம்ரோ அல்லது நஹியோட வேர்பு வந்தா அந்த முதாரி வந்து மஜ்சூமா மாறிடும். இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்க. இக்ரா, இக்ரா வந்து என்னது உங்களுக்கு ஃபெயில் அமர். இக்ராஹுனா ரீட் இட், மர்ரத்தன் மீன்ஸ் அகெயின், உக்ரா ஒன் மோர் டைம், ரீட் இட் அகெயின். மர்ரத்தன் உக்ரா மீன் ஒன் மோர் டைம் ஆர் ரீட் இட் அகெயின் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. ஆனால் இங்கே குறிப்பிட்டது என்னன்னா இது ஃபெயில் அமர் வந்துருச்சா, எஸ். இதுக்கு பின்னாடி முதாரி வந்து அங்கே இட் ஹஸ் பீன் அண்டர்லைன்டு, கோடு கிழிச்சு காமிச்சிருக்காங்க. தஃப் ஹம்மு தானே இருக்கணும், தஃப் ஹம் இருக்கு பாருங்க. இப்போ ஏன் இங்கே மஜ்சூம் ஆச்சுன்னா because of this amr form which has been which has come in the sentence, முன்னாடி வந்திருக்கு, அதனால உள்ள அந்த முதாரி ஃபார்ம் வந்து மஜ்சூம் ஆயிடும். ஸோ ஒன்று அம்ரு ஃபார்ம், ரெண்டாவது இல்லை லாமு நாஹியா.
இப்போ லா தக்சல்னா டோன்ட் பி லேசி. தஞ்சஹ் யூ வில் பாஸ். பின்னாடி தஞ்சஹு அதான் ஃபீல் முதாரி மர்ஃபூ. ஆனால் இப்போ தஞ்சஹ் ஃபீல் முதாரி மஜ்சூம் ஆயிடுச்சு. காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் த லாமுன் நாய். அப்போ இந்த ஃபேல் முதாரி இதான் கண்டிஷன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து முதாரி பிரசிபை நம்பர் ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. முதாரி அதோடைய முன்னாடி அம்ரு அல்லது லாமுன் நாஹியா வந்தா நஹி வந்தா அந்த ஃபேல் முதாரி மஜ்சூம் ஆயிடும். இந்த கான்செப்ட் பேசுனா ஜசம் வித்தலம். முதாரி பீயிங் மஜ்சூம் பிகாஸ் ஆஃப் அம்ரு ஆர் தி நஹி. ஜசம்னா வந்து உங்களுக்கு வேர்ட்லேயே இருக்கு சுக்குன் வித் தலப். ஜசம்னா எது ஜசமாவது அந்த முதாரி பீயிங் மஜ்சூம். முதாரி வந்து மஜ்சூம் மாறுது பிகாஸ் ஆஃப் த அம்ர் ஆர் நஹி. ஓகே. The word talab means demand and is used to include both the amr and nahi because both of them signify demand. Okay. நீங்க தலபு நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா include both the amr and nahi form. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த டிமாண்டை தான் வந்து சிக்னிஃபை பண்ணுது, குறிக்குது, சுட்டி காட்டுது. ஓகே. நீங்க இக்கரா என்ன படினாலும் சுட்டி காட்டுது டிமாண்டை. லா தக்கரா டோன்ட் ரீட்னாலும் சொன்னாலும் அது ஒரு அந்த டிமாண்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. நஹி நஹ்யூ இஸ் நெகட்டிவ் அம்ர். எக்ஸாம்பிள் லா தஜி சொன்னா டோன்ட் சிட் ஹியர். இது நம்ம ஆல்ரெடி மேலே படிக்கும் போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் the mudari majzum that comes after the amr or nahi is called jawab talab. அப்ப இந்த தஃபமு தஞ்சா சொல்றோம் இல்லையா, இதான் வந்து ஜவாபு தலப். அதாவது டோன்ட் பி லேசி யூ வில் பாஸ். அந்த கண்டிஷன் கிளாஸோடைய ஜவாப் ஆன்சர். நீங்க லேசியா இருக்காத, அப்படி லேசியா இல்லாம இருந்தா நீ பாஸ் ஆயிடுவ. நீ இன்னொரு வாட்டி பாடி உனக்கு புரியும். அப்போ அதான் வந்து அதோட ஜவாபு தலப். முன்னாடி தலப் இருக்கு. தலப் தான் எய்தர் அந்த உங்களுக்கு அம்பர் ஃபார்ம்லயோ அல்லது வந்து நஹி ஃபார்ம்லயோ வருது உங்களுக்கு. அதோடைய ஜவாபு தலப் வந்து என்னது, உங்களுடைய இந்த முதாரி. அது பின்னாடி உங்களுக்கு அழகா ஃபாஸா கொடுக்கல் காமிச்சிருக்காங்க. எஸ் பாயிண்ட். லெட்ஸ் கோ ஹியர். Point number 4. Va rasa. This is used to express pain and it is called an-nudbatu. From rasi, my head. The pronoun ya is omitted and the ending ha is added. If one wants to express pain in his hand, he says va yadah. Va yadah. Yani yadi yadah. An-nudbatu is also used to express sorrow. To mourn the loss of Bilal, we say Wah Bilala. Unless for Bilal. Wah Bilala. Yes. So இதில் அனைவரும் இன்னொரு நுதுபா பற்றி துக்தூர் ஃபாஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்ன செய்யணும், பின்னாடி அந்த சீல உள்ள அந்த யாவை கட் பண்ணிட்டு அங்கே ஹா சேர்த்துக்கணும். ஓகே. அப்போ எதிக்கு பதில் எதா முன்னாடி வருவா. ஸோ எதிக்கு பதில் எதா சேர்த்துக்கணும், முன்னாடி வருவா. வா எதான்னா அது கையில பெயின் இருக்கு, கையில பெயின், அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், வா எதா. அது எப்படி நம்ம வந்து பெயினுக்காக யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி சாரோ டு எக்ஸ்பிரஸ் த சாரோ, சேட்னஸ், கவலை பத்தியும். டு மார்ன் த லாஸ் ஆஃப் பிலால். பிலால் வந்து தவறிட்டாங்க, வஃபாத் ஆயிட்டாங்க, அவருடைய லாஸை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறாங்க இல்லையா. அப்போ விசே பிலால் இருக்கு, லாஸ்ட்ல வந்து ஆஹா சேர்க்கணும். ஸோ பிலாலா முன்னாடி வா பிலாலா, எல்எஸ் ஃபார் பிலால். கிளியர். ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரஷன், அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை, இருந்தாலும் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வ ரஹசா இன்டேக், தலைவலியில் இருக்கு, பெயின் இருக்கு, வா ரஹசா அதை யூஸ் பண்ணுறதா. இந்த கான்செப்ட் இஸ் கால் நுதுபத்து. இந்த கான்செப்ட் பேர் நுதுபா என்று அழைக்கப்படுது. Point 5. We have learned Mudari Majzum in book 2, lesson 15-21, and we have been introduced there to 3 or 4 particles that cause jazm in the Mudari. These are Lamun Nahiya, Lam, and Lamma.
And we have learned the fourth particle in this session, that is lamul amr. These four particles are called jawazimul mudari. Here are some ayah which contain these jawazim. One, alam naj'al lahu aynaini, lam naj'al wa lisanan wa shafataini. So here lam has come, so naj'al fi'l mudari majzum. Have we not made for him a pair of eyes and a tongue and a pair of lips? So Quran chapter number 90 verse number 8 and 9. Number 2, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, and faith has not yet entered into your hearts. Quran chapter 49 verse number 14. Lamma has come, so yadkhul, because of your being iltiqa sakinain, this lam takes here kasra, but is actually it is majzum because of lamma. Number 3, la tahzan inna Allah ma'ana, don't grieve, surely Allah is with us. Quran chapter number 9 verse number 40. Here you have lamun nahiya, so the fi'l mudari has become here majzum. So lam, lamma and la, and now the fourth particle which has been introduced in this lesson, that is lamul amr. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, let man look at his food. Quran, the Holy Quran, verse chapter number 80 and verse number 24. டாக்டர் ஃபாஸா அப்படிங்க வந்து ஒரு கன்சாலிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கன்சாலிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, புக் 2ல வந்து லெசன் 15ல 21ல பார்த்தது லாமுன் நாஹியா, லம் அண்ட் லம்மா, இந்த 3 பார்ட்டிகிள் வந்தா உங்களுக்கு ஃபெயில் முதாரி வந்து மஜ்ஜூம் ஆயிரும். இப்போ 4வது பார்ட்டிகிள் இந்த லெசன்ல நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது வந்து லாமுல் அமர். இதுவும் என்ன செய்யும், ஃபெயில் முதாரி மஜ்ஜூம் ஆக்கிடும். அப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஜவாசிமுல் முதாரி, the particle that make fail mudari majzum. என்னென்ன பார்ட்டிகல் இப்போ இருக்கு உங்களுக்கு? இப்போ 4 ஆயிடுச்சு. லாமு, லம், லம்மா, லாமுன் நாஹியா, லாமுல் அமர். ஸோ இந்த 4 முக்கியமான பார்ட்டிகல் அதான் ஃபெயில் முதாரி மஜ்ஜூம் ஆக்குது, அது ஜவாதுல் முதாரின்னு சொல்றோம். இப்போ துத்து ஃபாஸா வந்து அந்த ஆயத்து உள்ள சில, அந்த 4 பார்ட்டிகல் உள்ள சில ஆயத்துக்களை வந்து குர்ஆன்ல நமக்கு கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அலம் நஜஅல் லஹு ஐனைனி வ லிசானன் வ ஷஃபத்தைனி. லம், லம்னால என்னாச்சு உங்களுக்கு? நஜஅல் ஃபீல் முதாரி மஜ்ஸூம் ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது லம்மா யதுகுல் ஈமானு ஃபீ குலூபிக்கும், லம்மா வந்திருக்கு, அதனால யதுகுல், நீங்கள் ஈமான் பக்கத்துல இல்திகா சாக்கின் இருக்கிறனால யதுகுல் வந்து யதுகுலின் இங்க கொடுத்துருக்கும். நெக்ஸ்ட் லா தஹசன் இன்னல்லாஹ் மஅனா, லா தஹசன், தஹசன் வந்திருக்கு, ஏன் ஃபீல் முதாரி மஜ்ஸூம்? பிகாஸ் ஆஃப் லாமுன் நாஹியா, லாமுன் நாஹியா இருக்கனால இங்க மஜ்ஸூம் ஆயிடுச்சு. இப்போ புதுசா இன்னைக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண, புதுசா நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட இன்னொன்று என்னதுன்னா லாமுல் அமர். இப்போ லாமுல் அமர் லீ வரும், ஆனால் முன்னாடி ஹர்ஃபத் ஆஃப் ஃபாவோ அல்லது வாவோ அல்லது சும்மா எது வந்தாலும் அந்த லாம் ஷுட் டேக் சுக்குன், அந்த லாமுக்கு வந்து சுக்குன் கொடுத்துருக்கும். ஃபல் யன்துரில் இன்சானும் இலா தஆமிஹி, ஸோ இங்கேயும் ஃபல் யன்துர் தான் ஆக்சுவலி, அல் இன்சான் இங்கே இல்திகா சாக்கின் இருக்கிறனால இந்த கஸ்ரா வந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இல்திகா சாக்கின் ஆக்சுவலி ஃபல் யன்துர், ஃபல் யன்துரில் இன்சானு இலா தஆமிஹி லாமுல். அப்போ இந்த 4 வந்து உங்களுடைய ஜவாசிமுல் முதாரி. ஜவாசிமுல் முதாரினா the particles that make fail முதாரி மஜ்ஸூம். இந்த 4 பார்ட்டிகல் வந்து ஃபெயில் முதாரி மஜ்ஸூம் ஆகக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ். Number 6, ஆஹின் or ஆஹி, it's a verbal noun meaning I feel pain. Its file is a hidden pronoun representing ana. Number 1, for the verbal noun, that is ismu fa'ilin, see lessons 1 and 2. Okay, so இப்போ ஆஹின் வந்து இதுவும் ismu fa'ilin, interjection, that's a verb noun. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ ஃபீல் பெயின். இதோட ஃபாயில் வந்து எப்பவுமே ஹிடனா இருக்கும், இட்ஸ் ப்ரோனவுன் ரெப்ரசென்டிங் அனா. இந்த 6 முக்கியமான பாடங்கள், சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்க துத்து ஃபாஸ் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க.